अपने स्कूल वती सौ विद्यार्थी मित्रों ने जय श्री कृष्ण। धोरण 11 विषय एकाउंट एम भाग पहलो एम चैप्टर नंबर 9 खाता वही खतवणी एम आज लेक्चर नंबर 4 में सौ विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन एज्युकेशन सिस्टम में हार्दिक स्वागत है। मित्रों अपने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में आपणे शू वर्क कर्युं हतुं तो कि स्वाध्याय में दाखला नंबर 5 कर्यो अने उदाहरण पहलू कर्युं। आपणे शेनुं वर्क कर्युं हतुं तो कि आ चेप्टरनुं नाम है खाता वही खतवणी एवं नाम है। तो खाता वही एटले शुं एनो अर्थ जोई लीधो। खतवणी एनो अर्थ जोई लीधो तो कि एक चोपड़ो होय एनी अंदर आपणे बधाय खाता दोरेला होय एने खाता वही कहेवाय। पछी खातानी अंदर जे लखेलुं आवे छे अंदर उधार बाजू जमा बाजू एने खतवणीनी प्रोसेस कहेवाय। तो आपणे गईकाल सुधी एटले कि मीन्स के लेक्चर नंबर 3 में शुं वर्क कर्युं तो कि दाखला नंबर स्वाध्याय में तमे केटलामो कर्यो। स्वाध्याय में पेज नंबर 244 पर दाखलो 5मो कर्यो। श्री कटारावाळो दाखलो आपणे पूरो कर्यो। एमां 12 खाता दोरवाना हता अने सामे पक्षे मैं तमने उदाहरण पहलू कीधुं हतुं याद होय तो हरनीसवाळुं उदाहरण। तो ई आमनोंध केवी हती तमे विचारो तो कि आपणे खतवणीनी प्रक्रिया बे रीते करी शकीए। खाता वही में खतवणी जे करवानी छे बे रीते, एक आमनोंध उपरथी खतवणीनी प्रोसेस थाय छे अने एक पेटा नोंध उपरथी खतवणीनी प्रक्रिया थाय छे। हवे आपणे आमनोंध बे रीते लखी शकीए। वળી पाछुं आमनोंधनी अंदर जवुं होय तो आमनोंध बे रीते लखी शकाय। एक सादी आमनोंध एटले कि एक ज खातुं उधार थतुं होय आमनोंधमां, एटले कि उधार असर पामतुं खातुं एक ज होय अने जमा असर पामतुं खातुं एक ज होय। एटले उधार असर ने जमा असर पामता एक एक खाता ज होय एने सादी आमनोंध कहेवाय। सिंगल જ્યારે એવી આમનોંધ આવે આપણી સામે કે એમાં સંયુક્ત આમનોંધ લખવી પડે। સંયુક્ત આમનોંધની વ્યાખ્યા આપણે આમનોંધ ચેપ્ટર નંબર 4 માં ભણી ગયા। સંયુક્ત આમનોંધ એટલે શું તો કે આમનોંધની અંદર એક કરતાં વધારે અસર પામતા ઉધાર ખાતા અસર પામતા હોય ને એક કરતાં વધારે જમા અસર પામતા ખાતા આમનોંધની અંદર આવતા હોય। એટલે બે ખાતા ઉધાર થતા હોય, ત્રણ ખાતા ઉધાર થતા હોય ને એક જ ખાતું જમા થતું હોય, અથવા एक ज खातुं उधार थतुं होय, उधार असर पामतुं खातुं संख्यानी दृष्टिए एक ज होय अने जमा असर पामतुं खातुं संख्यानी दृष्टिए एक थी वधारे होय, एक होय, बे होय, त्रण होय, चार होय, एक तो मिनिमम होय ज। तो संयुक्त आमनोंधनी खतवणीनी प्रोसेस एटले कि प्रक्रिया आपणे समजवानी छे। मैं आज लख्युं पेज नंबर 208 पर जवानुं छे। संयुक्त आमनोंधनी खतवणीनी प्रक्रिया समजवानी छे। तो पेज नंबर 208 पर आपणे जईए तो तमे पेज नंबर 208 पर दरेक विद्यार्थी पेज नंबर 208 पर आवी जशे अने संयुक्त आमनोंधनी खतवणीनी प्रोसेस आपणे समजीए। प्रोसेस फॉर पोस्टिंग ऑफ कम्बाइंड एंट्री। कम्बाइंड एटले जॉइंट एंट्री। तमे संयुक्त आमनोंध होय एटले कि एक करતાં વધારે खाता उधार होय अने एक करતાં વધારે खाता जमा होय। तो संयुक्त आमनोंध एने ज कहेवाय कि एक ज खातुं न होय जमा थतुं उधार थतुं, एना बदले एक करતાં વધારે खाता उधार असर पामता होय अने एक करતાં વધારે असर जमा पामता होय एवुं थतुं हशे। पेज नंबर 208 पर दरेक विद्यार्थी पासे टेक्स्टबुक होवी ज जोईए। एमां पेन्सिल भेगी ज राखवानी छे। दरेक विद्यार्थी रकम वांचवानी टेव पाडशे। पेन्सिल भेगी राखो। एमां तमारे हुं अंडरलाइन करावुं त्यारे अंडरलाइन करती जवानी छे, लखावुं त्यारे लखतुं जवानुं। तो पेज नंबर 208 संयुक्त आमनोंधनी खतवणीनी प्रक्रिया। संयुक्त आमनोंध में कुल 3 के 3 थी वधारे खाता असर पामता होय छे। बराबर याद राखजो। संयुक्त आमनोंध में शुं होय 3 के 3 थी मोर देन 3, 3 के 3 थी वधारे खाता असर पामता होय। एनो अर्थ एम थाय, एम समजीए आपणे कि 2 खाता उधार असर थता हशे अने एक खातुं जमा थतुं हशे, अथवा एम समजीए एक खातुं उधार थतुं होय अने 2 खाता जमा थता होय। तमे जोई शको अहींया मैं आमनोंध लेखी है। खरीद खातुं उधार थाय छे एटले उधार असर पामतुं खातानी संख्यानी दृष्टिए एक ज छे अने जमा असर पामता 2 खाता। जो संख्यानी दृष्टिए एटले 2 के तेथी वधु खाता असर पामता होय। आ बाजू तमे आ उदाहरण जोशो ने पेज नंबर 210 पर एक उदाहरण बनाव्युं छे। अहींया 2 उधार असर पामता 2 खाता छे अने जमा असर पामतुं एक ज खातुं छे। तो संख्यानी दृष्टिए 3 के तेथी वधारे खाता असर पामता होय छे। आवी आमनोंधमां उधार बाजू के जमा बाजू एक करતાં વધુ ખાતાઓ અસર પામેલા હોય છે। આવી આમનોંધમાં એક કરતાં વધારે બંને ઉધાર એક કરતાં આવી આમનોંધમાં ઉધાર બાજુ કે જમા બાજુ એક કરતાં વધુ ખાતાઓ અસર પામતા હોય છે। કેટલીક વાર ઉધાર અને જમા એમ બંને બાજુ એક કરતાં વધુ ખાતાઓ અસર પામેલા હોય છે। એવું બને કે માનો કે 2 ખાતા ઉધાર થાય છે તો સામે 3 ખાતા જમા થાય, એવું બને 2 કે તેથી વધારે ખાતા ઉધાર થતા હોય અને 2 કે તેથી વધારે ખાતા જમા થતા હશે।
આથી સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણીની પ્રક્રિયા કાળજી માંગી લે છે. બરાબર સમજો, સંયુક્ત આમનોંધની તમારે જ્યારે ખતવણી કરવી હોય ને ત્યારે એને તમારે કેર લેવી પડશે, કાળજી માંગી લેવી હોય છે. કેમ કે સાદી આમનોંધની ખતવણી તો સાવ સહેલી છે, એ તો આપણે લેક્ચર નંબર 3માં જોયું, તમને ખબર છે કે દાખલા નંબર 5 કટારાવાળો દાખલો અને ઉદાહરણ પહેલું શ્રી હરનીશવાળું ઉદાહરણ તમે તમારી ફેરબુકમાં ઉતારી પણ લીધું છે. તો હવે તમારી સામે લેક્ચર નંબર જે 4 આવે એમાં સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણી કરવી હોય તો તમારે કાળજી માંગી લેવી એવી આમનોંધ હોય છે. તો જોઈએ, જ્યારે આમનોંધમાં જમા બાજુ 2 ખાતા હોય, બરાબર સમજો, આમનોંધની અંદર મેં બોર્ડ ઉપર લખ્યું છે જમા બાજુ 2 ખાતા હોય તે આમનોંધની ખતવણીની પ્રક્રિયા નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. એટલે કે જમા અસર પામતા ખાતા જુઓ કેટલા છે, 2 છે ને. જમા અસર પામતા 2 ખાતા છે, તમે સમજી શકો. તો જમા અસર પામતા 2 ખાતા હોય અને ઉધાર અસર પામતું ખાતું એક જ હોય તો એવું ઉદાહરણ આપણે સમજી લઈએ. દાખલા તરીકે 10/8/2015ના રોજ વિશાલ પાસેથી 18,000નો માલ ખરીદ્યો અને તે પેટે 6,000 ચૂકવ્યા. શું કીધું આપણે? વિશાલ પાસેથી કેટલો માલ ખરીદ્યો? 18,000નો માલ ખરીદ્યો અને તેને રોકડા કેટલા ચૂકવ્યા? અંડરલાઇન કરો, 6,000 રોકડનો વ્યવહાર થયો. વિશાલ વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ છે, માલનો ઉલ્લેખ છે, ખરીદ્યો માલ એવો શબ્દ છે. તો માલ ધંધામાં આવે છે, માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ લાગુ પડે. તો ધંધામાં જે આવે તેને ખાતે ઉધાર કરો. શું ધંધામાં આવ્યું? તો કે માલ આવે. વેપારી જે ચીજવસ્તુનો વેપાર કરતો હોય એને ધંધાકીય દ્રષ્ટિએ ખરીદી કહેવાય. તો ખરીદી કેટલી કરી? 18,000 એની નીચે અંડરલાઇન કરો પેન્સિલથી. ખરીદી કરી આપણે 18,000 એટલે ખરીદ ખાતે ઉધાર થશે 18,000. કેમ કે ખરીદી કરવાથી ધંધામાં માલ આવે છે, આવે તો ઉધાર, એટલે ખરીદ ખાતે ઉધાર થશે. આમનોંધ મેં લખી છે, જો પહેલાં આમનોંધ દોરેલી છે. પેજ નંબર તમારે 209 ઉપર જવું પડશે. પેજ નંબર 209 ઉપર જુઓ આમનોંધ. તો કે વિશાલ પાસેથી આપણે 18,000નો માલ ખરીદ્યો. કઈ તારીખે? 10/8/2015 એટલે 2015ની સાલ છે, મહિનો ઓગસ્ટ છે અને તારીખ 10 છે. તો મેં અહીંયા લખ્યું છે, પહેલાં આમનોંધ દોરતા શીખવાનું. તારીખ, વિગત, ખાપા, ઉધાર, જમા. અહીં ખાપા શબ્દ આવે છે, નોપા નહીં, ખાપા. આમનોંધમાં ખાપા શબ્દ આવશે અને ખાતાની અંદર નોપા શબ્દ આવશે. તમે જોઈ શકો, નોપા એટલે નોંધણી પાના નંબર આવે, ખાતાની અંદર નોંધણી પાના નંબર આવે અને આમનોંધની અંદર ખાપા શબ્દ આવે. બેયનું ફૂલ ફોર્મ તમને ખબર જ છે. ખાપા એટલે ખાતાવહી પાના નંબર ને નોપા એટલે નોંધણી પાના નંબર. પછી આ આમનોંધ દોરાઈ જાય પછી તમારે તારીખના ખાનામાં વર્ષ લખવાનું, મહિનો લખવાનો અને તારીખ લખવાની. હવે વિશાલ પાસેથી આપણે કેટલો માલ ખરીદ્યો? 18,000નો. એટલે તારીખના ખાનામાં પહેલાં લખાઈ ગયું 2015 ઓગસ્ટ 10. ખરીદ ખાતે ઉધાર. કેમ ખરીદ ખાતે ઉધાર? તો કે આ રકમ ઉદાહરણ જોવો એનું. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ જોવો પેજ નંબર 208 ઉપર છેલ્લી લીટીમાં. વિશાલ પાસેથી 18,000નો માલ ખરીદ્યો. તો 18,000નો માલ ધંધામાં આવે છે, જે આવે તે ઉધાર, જે આવે તે ઉધાર કરો. એટલે ખરીદ ખાતે ઉધાર 18,000. તે બદલામાં આપણે રોકડા કેટલા ચૂકવ્યા વિશાલને? તો 6,000 રૂપિયા રોકડા ચૂકવા. 18માંથી 6 બાદ કરો એટલે કેટલા વધે? તો કે 12,000નો માલ આપણે શાક પર ખરીદ્યો, ઉધાર ખરીદ્યો એવું સાબિત થાય છે. જો 18,000નો માલ ખરીદ્યો, રોકડા કેટલા આપ્યા? 12,000 રોકડા નથી આપ્યા, 18,000 રોકડા નથી આપ્યા, 6,000 જ રોકડા આપ્યા. તો 18,000માંથી 6,000 કાઢી નાખો એટલે 12,000 રૂપિયાનો કેવો વ્યવહાર કહેવાય? ઉધાર વ્યવહાર કહેવાય. ઉધાર વ્યવહારને શું કહેવાય? શાકનો વ્યવહાર કહેવાય, ક્રેડિટનો વ્યવહાર કહેવાય. તો ઉધાર વ્યવહારમાં આપણે એમ કીધું હતું કે ચેપ્ટર નંબર 2માં કે દેવાદાર લેણદારનો સંબંધ અસ્તિત્વમાં આવે છે. શાખ પરના વ્યવહાર, કેવા વ્યવહારમાં દેવાદાર લેણદારનો સંબંધ અસ્તિત્વમાં આવે? તો કે શાખ પરના વ્યવહારમાં દેવાદાર લેણદારનો સંબંધ અસ્તિત્વમાં આવે છે. કેવા વ્યવહારમાં? શાખ પરના વ્યવહારમાં. અને રોકડ વ્યવહારમાં રોકડ શબ્દ આવે ને આવે, રોકડ ખાતું આવે ને આવે. આ રોકડ આવતી હોય તો ઉધાર થાય, રોકડ જાતી હોય તો જમા થાય. કેમ કે રોકડ એ ધંધાની મિલકત છે. તો શાખ પરનો વ્યવહાર છે 12,000નો અને 6,000નો રોકડ વ્યવહાર છે. તો 12,000 રૂપિયા કેને ખાતે જમા કરવા અને 6,000 કેને ખાતે જમા કરવા? ઉધાર થતું તો ખાતું કન્ફર્મ જ છે. ઉધાર થતું ખાતું ખરીદ ખાતું છે ને છે જ. કેમ કે ધંધામાં માલ આવે છે એટલે ખરીદ ખાતે ઉધાર થાય 18,000. તે વિશાલ ખાતે જમા 12,000. કેમ કે શાખ ઉપરનો વ્યવહાર છે, 12,000 એ શાખ ઉપરનો છે અને 6,000 રોકડનો. એટલે તે વિશાલ ખાતે જમા 12,000, તે રોકડ ખાતે જમા 6,000. બાબત જે વિશાલ પાસેથી 18,000નો માલ ખરીદ્યો અને 6,000 રોકડા ચૂકવ્યા તેના, અથવા 6,000 ચૂકવ્યા તેના. મેં અહીંયા બાબત જે લખી નથી, સરવાળો કર્યો નથી. કેમ?
જો ખતવણીની પ્રક્રિયા જ્યારે ચાલુ હોય ને ખાતાવહી ખતવણીમાં ત્યારે બાબતજયનું બહુ મહત્ત્વ રહેશે નહીં અને કુલ આમનોંધના કુલ સરવાળાનું પણ ઇમ્પોર્ટન્સ રહેશે નહીં. બરાબર સમજો. એટલે મેં બાબતજય નથી લખી અને સરવાળો નથી કર્યો. એવી રીતે અહીંયા પણ બાબતજય નથી લખી અને સરવાળો નથી કર્યો. તમે જ્યારે તમારે લખવાનું થાય ફેરબુકમાં ત્યારે તમારે સરવાળો કરવાનો છે અને તમારે બાબતજય લખવાની. હવે આની ખતવણીની પ્રક્રિયા સમજી લઈએ. બરાબર સમજો. ખતવણીની પ્રક્રિયા છે ને અહીં નીચે એને અહીંયા બતાવી છે. ઉપર દર્શાવેલ સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણી આપણે નીચે મુજબ તબક્કાવાર સમજીએ. તો પહેલાં તો તમારે કેટલા ખાતા દોરવાના. આમનોંધ તૈયાર થઈ ગઈ, હવે ખાતાવહીમાં ખતવણી કરવી છે. તો આમનોંધ તૈયાર થઈ ગઈ પછી તમારે શું કરવાનું? યાદ રાખજો, આમનોંધ તો જોશે ને જોશે. આમનોંધ વગર તમે ખાતાવહી ખતવણીની પ્રક્રિયા કરી શકશો નહીં. એ ચેપ્ટર આગળ વધશે નહીં. તમારે આમનોંધ તો જોશે જ. 12મા ધોરણમાં આમનોંધ લખવી પડશે, પછી તમારે ખાતાવહીમાં ખતવણી કરવા જવાની. તો તમારે શું કરવું? પહેલાં આમનોંધ લખવી પડશે. આમનોંધ લખવાની તમારે દોરતા તમને આવડવી જોઈએ. આમનોંધના 5 ખાના હોય, તમને દોરતા આવડવા જોઈએ. એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી આમનોંધ લખાઈ જાય, સાચી આમનોંધ લખાઈ જાય પછી જો ખોટી આમનોંધ લખી તો ખતવણીની પ્રક્રિયા પણ ખોટી પડશે. હવે તમારે ખાતાવહીમાં કેટલા ખાતા દોરવા? તો કેટલા ખાતા દોરવા એટલે ખાતા તૈયાર કરવા. કેટલા ખાતા નક્કી કરશો? હાઉ મેની નંબર ઓફ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર બાય યુ. તમે કેટલા ખાતા તમારા દ્વારા તૈયાર થશે? તો કે આમનોંધમાં જુઓ કેટલા ખાતા છે. ખરીદ ખાતું છે, વિશાલનું ખાતું છે અને રોકડ ખાતું. તો તમારે 3 ખાતા દોરવાના, ત્રણેયને નંબર આપવાના. પહેલું કયું ખાતું દોરવાનું? તો કે વિશાલનું ખરીદ ખાતું દોરવાનું. એટલે પહેલા નંબર ઉપર ખરીદ ખાતું છે, બીજા નંબર ઉપર વિશાલનું ખાતું દોરવાનું, ત્રીજા નંબર ઉપર રોકડ ખાતું દોરવાનું. જો દોરાઈ ગયા અહીંયા. પહેલું ખરીદ ખાતું, બીજું વિશાલનું ખાતું, ત્રીજું રોકડ ખાતું. તમારે 3 ખાતા દોરવા. કેટલા ખાતા તૈયાર કરવાના? 3 ખાતા. ત્રણેયને નંબર આપવાના અને નંબર પ્રમાણે જ તમારે દોરવાના છે. તમે જુઓ સિક્વન્સમાં જ રાખવાના. અહીં આમનોંધ પ્રમાણે 3 ખાતાઓ અસર પામે છે. ખરીદ ખાતું, વિશાલનું ખાતું અને રોકડ ખાતું. અહીં આમનોંધ પ્રમાણે 3 ખાતાઓ અસર પામે છે. ફરી વખત ખરીદ ખાતું નંબર 1, વિશાલ ખાતું નંબર 2 અને રોકડ ખાતું નંબર 3. એટલે તમારે 3 ખાતા ડ્રો કરવાના છે, 3 ખાતા દોરવાના છે. નંબર 2, ખાતાની બાજુ નક્કી કરવી. હવે તમે ખાતાની બાજુ નક્કી કરો એ જેમ કહે છે તો કઈ રીતે નક્કી કરશો? તો કે આમનોંધમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે. અહીં જુઓ જી, આમનોંધમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઉધાર અસર થતું ખાતું બોલો, ઉધાર અસર પામતું ખાતું અથવા ઉધાર ખાતાનું નામ બોલો. ખરીદ ખાતું. તો કે આમનોંધમાં દર્શાવ્યા મુજબ ખરીદ ખાતે ઉધાર બાજુ ખતવણી થશે. આમનોંધમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ખરીદ ખાતે ઉધાર બાજુ ખતવણી થશે. જ્યારે વિશાલનું ખાતું અને રોકડનું ખાતું જમા થયેલ હોવાથી, જ્યારે વિશાલનું ખાતું અને રોકડ ખાતું જમા થયેલ હોવાથી તે બંનેના ખાતામાં જમા બાજુ ખતવણી થશે. બરાબર સમજો. પહેલાં ખાતા દોરતા શીખવું પડશે. કેટલા ખાતા? તો કે 3. ત્રણેય ખાતા દોરાઈ ગયા. પછી તમારે કયા ખાતામાં કઈ બાજુ જવું? ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ જવું કે જમા બાજુ જવું? પછી વિશાલના ખાતામાં ઉધાર બાજુ જવું કે જમા બાજુ જવું? પછી રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ જવું કે જમા બાજુ જવું? આમનોંધમાં દર્શાવ્યા મુજબ ખરીદ ખાતે ઉધાર બાજુ ખતવણી થશે. આમનોંધમાં જુઓ ખરીદ ખાતું શું થાય છે? ઉધાર છે કે જમા? તો કે આમનોંધમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ખરીદ ખાતું ઉધાર થાય છે. તો ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખતવણી થશે. તો ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખતવણી થશે. એટલે અહીંયા પહેલાં જુઓ, આ એરો માર્યો છે. ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખતવણી થશે. તો તારીખના ખાનામાં શું લખવાનું? તો કે આમનોંધમાં જે તારીખ લખ્યું ને એ જ લખવાની. બરાબર છે. પછી એના પછી જુઓ, હજી જ્યારે વિશાલનું ખાતું અને રોકડ ખાતું, જ્યારે વિશાલનું ખાતું અને રોકડ ખાતું જમા થયેલ હોવાથી તે બંનેના ખાતામાં જમા બાજુ ખતવણી થશે. નંબર 3, તારીખ. અહીં દરેક ખાતામાં તારીખના ખાનામાં 2015 ઓગસ્ટ 10 લખાશે. અહીં દરેક ખાતામાં એટલે ખરીદ ખાતામાં કઈ બાજુ જવાનું? ઉધાર બાજુ. આમનોંધમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એટલે તારીખના ખાનામાં ખરીદ ખાતામાં 2015 ઓગસ્ટ 10 એવું લખવાનું. પછી વિશાલના ખાતામાં જમા બાજુ જવાનું, રોકડના ખાતામાં જમા બાજુ જવાનું. એમાં તારીખના ખાનામાં લખવાનું 2015 ઓગસ્ટ 10, 2015 ઓગસ્ટ 10. પછી નંબર 4, વિગતમાં ખાતાનું નામ. એટલે આ વિગત છે, આ વિગતનું ખાનું. અહીંયા જે વિગતનું ખાનું છે એમાં ખાતાનું નામ. તો કે કોઈ પણ ખાતામાં ખતવણી કરતી વખતે, કોઈ પણ ખાતું હોય એમાં તમે ખતવણી કરતી વખતે વિગતના ખાનામાં, એટલે આ વિગતના ખાનામાં હંમેશા યાદ રાખો, આમનોંધમાં વિરુદ્ધની અસર પામેલ ખાતાનું નામ દર્શાવાય છે. આમનોંધમાં ખરીદ ખાતાની વિરુદ્ધનું ખાતું કયું કહેવાય?
આમ નોંધમાં વિરુદ્ધની અસર પામેલ ખાતું નામ. આમ ખરીદ ખાતાની વિરુદ્ધ બે ખાતા આવે, વિશાલ ખાતું અને રોકડ ખાતું. એટલે કે 12,000 રૂપિયા 18,000ની વિરુદ્ધમાં બે આવે, 12,000 અને 6,000. અહીં ખરીદ ખાતે ઉધાર બાજુ ખતવણી કરતી વખતે જમા અસર પામેલ બે ખાતા છે જે અનુક્રમે વિશાલનું ખાતું અને રોકડનું ખાતું છે. પેજ નંબર 210 ઉપર દરેક વિદ્યાર્થી આવી જશે. આમ ખરીદ ખાતે કુલ ખરીદી 18,000ની અસર વિશાલ ખાતે ₹12,000 અને રોકડ ખાતે ₹6,000 મળે છે. જ્યારે વિશાલ ખાતે અને રોકડ ખાતે જમા બાજુ ખતવણી કરતાં તેની વિરુદ્ધની અસર પામેલ ખાતું, તેની વિશાલ અને રોકડની વિરુદ્ધનું અસર કયું પામે? તો કે ખરીદ ખાતું. વિરુદ્ધની અસર પામેલ ખાતું એટલે કે ખરીદ ખાતું દર્શાવવામાં આવે છે. અને છેલ્લે રકમ. તો રકમના ખાનામાં શું લખશું આપણે? નોંધણી પાના નંબરમાં તો આપણે કાંઈ નહીં લખીએ, પણ રકમના ખાનામાં તો કે સંયુક્ત આમ નોંધની ખતવણી કરતી વખતે રકમની બાબતમાં ખાસ કાળજી રાખવી પડશે. રકમ બાબતમાં તમારે ખાસ કેર લેવી પડશે. ખતવણીના નિયમ પ્રમાણે જે ખાતે જેટલી રકમ આમ નોંધમાં દર્શાવેલી હોય, દાખલા તરીકે ખરીદ ખાતામાં કેટલા દર્શાવેલા છે અત્યારે ખરીદ આમ નોંધમાં? તો કે 18,000. જે ખાતામાં જેટલી રકમ આમ નોંધમાં દર્શાવેલી હોય તે જ રકમ, એટલે આ તે જ રકમ, દાખલા તરીકે 18,000, દાખલા તરીકે 12,000, દાખલા તરીકે 6,000 જે તે ખાતે ખતવવામાં આવે છે. જેમ કે ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ 18,000, એટલે આ ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ 18,000, રોકડ ખાતામાં જમા બાજુ 6,000 અને વિશાલના ખાતામાં જમા બાજુ 12,000 ખતવવામાં આવશે. પરંતુ ખરીદ ખાતામાં વિરુદ્ધની અસર પામેલા કુલ બે ખાતા, ખરીદ ખાતાની વિરુદ્ધમાં અસર પામેલા કુલ બે ખાતા હોવાથી બંને ખાતાની રકમ અનુક્રમે વિશાલ ખાતે 12,000, અહીંયા વિશાલ ખાતે 12,000 અને રોકડ ખાતે 6,000 દર્શાવવી પડશે. આ રીતે ખરીદ ખાતે કુલ 12,000 વત્તા 6,000 એટલે 18,000ની ખતવણી થઈ જશે. આ રીતે એની પ્રક્રિયા થાય છે. તો હવે આપણે એની ખતવણીની પ્રક્રિયા, પહેલાં થિયરી મેં તમને સમજાવી, હવે આપણે એની ખતવણીની પ્રક્રિયા કરીએ. તો કે આમ નોંધમાં ખરીદ ખાતું જુઓ શું થાય છે? તો કે ઉધાર થાય છે. એટલે ખરીદ ખાતા દોરેલું, તો કે હા, ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ જવાનું. આમ નોંધમાં ખરીદ ખાતું ઉધાર અસર દર્શાવે છે, એટલે ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ જવાનું. પછી ઉધાર બાજુ જઈને તારીખ કઈ લખવાની? આમ નોંધમાં લેખી હોય લખી નાખવાની. પછી ખરીદ ખાતાની વિરુદ્ધના બે નામ લખવાના. અહીંયા વિગતમાં શું લખવાનું? તો કે વિશાલ ખાતે. શું લખવાનું? વિશાલ ખાતે. ખાતાવાહી નોંધણી પાના નંબરમાં કાંઈ લખવાનું નથી. વિશાલ ખાતે કેટલા લખવાના? તો કે 12,000. ખરીદ ખાતાની વિરુદ્ધના બે નામ લખવાના, વિશાલ અને રોકડ. બીજું કયું ખાતું અસર પામે છે? તો કે રોકડ ખાતે. જમા અસર પામતા બે ખાતા લખવા પડશે તમારે. વિરુદ્ધના ખાતા થાય, ખરીદ ખાતાની વિરુદ્ધના બે ખાતા, વિશાલ અને રોકડ. રોકડ ખાતે કેટલા લખવાના? તો કે 6,000. હવે થઈ ગયા 18,000. જુઓ, ખરીદ ખાતે ઉધાર કુલ કેટલા થાય? તો કે 18,000 થાય છે. તો 18,000 રૂપિયા થઈ ગયા. કુલ 18,000 ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ થઈ ગયા. હવે તમારે એના પછી જવાનું છે વિશાલ ખાતે જમા. આમ નોંધમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિશાલનું ખાતું જમા અસર પામે છે. તો 2 નંબરનું ખાતું દોરેલું, તો કે હા આર્યું. વિશાલના ખાતામાં જમા બાજુ જાઓ, મેં એરો માર્યો જુઓ. વિશાલ ખાતે જમા બાજુ જાય. જમા બાજુ ગયા પછી પહેલાં તારીખ લખવાની. પહેલાં તારીખના ખાનામાં 2015 ઓગસ્ટ 10. અને હવે વિગતના ખાનામાં શું લખવાનું? તો કે વિશાલની વિરુદ્ધનું ખાતું કયું કહેવાય? તો કે વિશાલ જમા થાય, તો કે ઉધાર અસર પામતું ખાતું જોઈ લો, એ એની વિશાલની વિરુદ્ધનું ખાતું કહેવાય. તો કે વિગતના ખાનામાં શું લખવાનું? ખરીદ ખાતે લખવાનું. શું લખવાનું? ખરીદ ખાતે. વિશાલની વિરુદ્ધના ખાતાનું અસર પામતું ખાતું ખરીદ ખાતાનું નામ લખવાનું. નોંધણી પાના નંબરમાં કાંઈ લખવાનું નથી. રકમ રૂપિયા કેટલા લખવાના? તો કે 12,000. વિશાલ ખાતામાં રકમમાં કેટલા લખવાના? 12,000. તો કે આમ નોંધમાં જે રકમ દર્શાવી હોય એ રકમ ખતવણીમાં દર્શાવવામાં આવે છે. વિશાલના ખાતામાં જમા બાજુ દર્શાવવામાં આવશે, પણ વિરુદ્ધનું અસર પામતું ખાતું લખવાનું. વિગતમાં લખવાનું ખરીદ ખાતે. અને તારીખ કઈ લખવાની? તો કે આમ નોંધમાં લેખી હોય એ જ લખવાની. તો એની ખતવણી થઈ ગઈ. ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખતવણી થઈ ગઈ, વિશાલના ખાતામાં જમા બાજુ ખતવણી થઈ ગઈ. હવે રોકડ ખાતું આવે. તે રોકડ ખાતે જમા. રોકડ ખાતામાં કઈ બાજુ જવાનું? તો કે જમા બાજુ. આમ નોંધમાં રોકડ ખાતું જમા અસર દર્શાવે છે. તો રોકડ ખાતામાં આમ જમા બાજુ જવાનું, મેં એરો માર્યો છે. રોકડ ખાતામાં કઈ બાજુ જવાનું? તો કે રોકડ ખાતામાં જમા બાજુ જવાનું. જુઓ છે રોકડ ખાતામાં જમા બાજુ જઈને અને તારીખ કઈ લખવાની?
તો કે તારીખના ખાનામાં આમ નોંધમાં જે લખી હોય એ લખી નાખો. તો કે 2015 ઓગસ્ટ 10 લખી નાખો. હવે વિગતના ખાનામાં શું લખવાનું? તો કે રોકડ ખાતાની વિરુદ્ધનું નામ. રોકડ ખાતાની વિરુદ્ધનું નામ ખરીદ ખાતું આવશે, કેમ કે રોકડ જમા થાય છે. તો હવે એની વિરુદ્ધનું નામ લખી નાખો, ખરીદ ખાતે. થઈ ગયું? ખરીદ ખાતે. રોકડ ખાતાની વિરુદ્ધનું અસર પામતું નામ લખો, ખરીદ ખાતે. તો રોકડ ખાતે કેટલા જમા કરવાના? આમ નોંધમાં રકમ જોઈ લ્યો તો 6000. તો તમારે રકમના ખાનામાં 6000 લખી નાખવાના. નોંધણી પાના નંબરમાં કાંઈ લખવાનું નથી. તો બરાબર સમજો, ખતવણીની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. આ સંયુક્ત આમ નોંધની ખતવણી છે. એક જ ઉધાર અસર પામતું એક ખાતું હોય અને જમા અસર પામતા 2 ખાતા હોય, એટલે કે સંયુક્ત આમ નોંધની ખતવણી થઈ. સંયુક્ત આમ નોંધની ખતવણીની પ્રક્રિયા કાળજી માંગી લેશે, એટલે કે તમારે વિચારવું પડશે કે શું કરવું. બરાબર યાદ રાખો, તમે ખરીદ ખાતામાં ઉધાર બાજુ વયા ગયા, પણ એ કારે 18,000 નથી લખવાના. રકમના ખાનામાં તમારે 18,000 નથી લખવાના, તમારે 2 ખાતા લખવા પડશે, વિશાલ અને રોકડ. વિશાલ ખાતાની સામે 12,000 લખવા પડશે અને રોકડની સામે 6,000 લખવા પડશે, એટલે 18,000 હવે થઈ જશે. જુઓ, તમારે ખરીદ ખાતે ઉધાર 18,000 કરવાના હતા, થઈ ગયા. 12 ને 6 18. તો એ 18,000 આવી રીતે ખતવણી થઈ ગઈ. પછી વિશાલના ખાતામાં જમા બાજુ ગયા, રોકડના ખાતામાં જમા બાજુ ગયા અને એની વિરુદ્ધના નામ લખ્યા, ખરીદ ખાતે. તારીખ તો સેમ જ છે. હવે આ પેજ નંબર 209 ઉપરનું ઉદાહરણ મેં તમને સમજાવ્યું છે. હવે આપણે પેજ નંબર 210 ઉપરનું ઉદાહરણ જુઓ. પેજ નંબર 211 ઉપર છે ને, એ આપણે નથી કરવાનું. પેજ નંબર 211 ઉપરનું નથી કરવાનું. આપણે પેજ નંબર 210 ઉપરનું ઉદાહરણ છે હવે સમજાવું છું, તો એ સમજી લઈએ. એમાં શું છે? આનાથી વિરુદ્ધ હશે. તો જુઓ, જ્યારે આમ નોંધમાં ઉધાર બાજુ 2 ખાતા હોય, સમજો બરાબર. આમ નોંધમાં મેં અહીં લખ્યું ધ્યાની ખાતે ઉધાર, રોકડ ખાતે ઉધાર, તે વેચાણ ખાતે જમા. આમ નોંધમાં ઉધાર બાજુ 2 ખાતા હોય ત્યારે તે આમ નોંધની ખતવણીની પ્રક્રિયા નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. આમ નોંધમાં ઉધાર બાજુ કેટલા ખાતા હોય? આમ નોંધમાં ઉધાર અસર પામતા 2 ખાતા હશે અને જમા અસર પામતું એક જ ખાતું હશે. તો આ સંયુક્ત આમ નોંધ જ છે, પણ આની વિરુદ્ધ છે. અહીંયા એક જ ખાતું ઉધાર અસર પામે છે, અહીં 2 ખાતા અસર જમા પામે. અહીંયા 2 ખાતા ઉધાર અસર પામે છે, એક જ ખાતું જમા અસર પામે. તારીખ 12/8/2015 રોજ ધ્યાનીને ₹24,000નો માલ વેચ્યો, જે પેટે તેણે 8,000 ચૂકવ્યા. શું આમ પહેલાં તમે રકમ વાંચો. ધંધાકીય આર્થિક વ્યવહાર છે, ધંધાકીય વ્યવહાર છે, આર્થિક વ્યવહાર છે. તો પહેલાં તો એમાંથી ખાતા, જરૂરી ખાતા કેટલા નીકળે? તો કે પહેલાં તો માલ વેચ્યો, અંડરલાઇન કરો. એટલે માલ વેચ્યો એટલે ધંધામાંથી માલ જાય છે. બીજું છેલ્લે લખ્યું ચૂકવ્યા એટલે ધંધામાંથી રોકડ જાય છે, 8,000 રૂપિયા. પછી ધ્યાની એ વ્યક્તિ છે, તો વ્યક્તિ લાભ લેનાર છે? તો કે હા, લાભ લેનાર છે. ધંધામાંથી માલ જાય છે, એટલે ધંધામાંથી માલ જાય એટલે વેપારીની ભાષામાં એ ચીજવસ્તુનો જે વેપાર કરતો હોય એને આપણે વેચાણ કહેતા હોય. તો ધંધામાંથી માલ જાવો એટલે આઉટપુટ થયું, તો માલ જાય એટલે વેચાણ ખાતે જમા કરવું પડે. બીજું, તે જે પેટે તેણે 8,000 ચૂકવ્યા, તો ધંધામાં કેટલા રોકડા આવ્યા? તો કે 8,000 ચૂકવ્યા એટલે ધંધામાં રોકડ આવી 8,000. તો માલ તો આપણે 24,000નો વેચો, બદલામાં આપણને રૂપિયા રોકડા કેટલા મળ્યા? 8,000. તો 24માંથી 8 જાય એટલે કેટલા વધે? 16,000. તો 16,000 રૂપિયાનો એ શાખ ઉપરનો વ્યવહાર ગણાશે, ઉધાર વ્યવહાર ગણાશે. તો રોકડ વ્યવહાર છે અને ઉધાર વ્યવહાર છે. 16,000 પૂરતો ઉધાર વ્યવહાર ગણાશે, 8,000 પૂરતો રોકડ વ્યવહાર ગણાશે. અને એની આપણે સંયુક્ત આમ નોંધ મેં બોર્ડ ઉપર લખી છે. તો કે સૌથી પહેલાં તો સંયુક્ત શાખ ઉપરના વ્યવહારમાં હંમેશા દેવાદાર લેણદારનો સંબંધ અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો આપણે ધ્યાનીને માલ વેચો એટલે ધ્યાની લાભ લેનાર છે. તો ધ્યાની ખાતે ઉધાર ત્યાંથી ચાલુ કરીશું. પેજ નંબર 210નું ઉદાહરણ સમજાવું. સંયુક્ત આમ નોંધની ખતવણી પ્રોસેસ છે. પહેલાં તમારે આમ નોંધ દોરવાની, તારીખ, વિગત, નોપા, ઉધાર, જમા. પહેલી તારીખમાં લખવાનું 2015 ઓગસ્ટ 12. તો ધ્યાની એ લાભ લેનાર છે, ધ્યાની એ ધંધાનો દેવાદાર છે, ધ્યાની એ ધંધાનો ગ્રાહક છે. તો લાભ લેનાર ખાતે ઉધાર કરો, શાખ ઉપરનો વ્યવહાર છે એટલે દેવાદાર લેણદારનો સંબંધ અસ્તિત્વમાં આવી ગયો. એટલે 16,000નો ઉધાર વ્યવહાર છે ને 8,000નો જમા વ્યવહાર છે. તો જુઓ, ધ્યાની ખાતે ઉધાર કરશું 16,000, ધંધામાં રોકડ આવે છે એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર 8,000. તે વેચાણ ખાતે જમા કેટલા કરશું આપણે? ટોટલ 24,000 રૂપિયા. 16 ને 8 24, તે વેચાણ ખાતે જમા 24,000. ધંધામાંથી 24,000નો માલ જાય છે, જાય તો જમા. હવે અહીંયા સંયુક્ત આમ નોંધમાં તમે જોઈ શકો, આમ નોંધ કઈ ટાઈપની બની? તો કે 2 ખાતા ઉધાર થયા અને એક જ ખાતું જમા થયું. આ સંયુક્ત આમ નોંધ બની, જોઈન્ટ એન્ટ્રી તૈયાર થઈ છે. આ કમ્બાઈન જેને કહી શકાય. આમનાથી વિરુદ્ધ છે. અહીંયા એક જ ખાતું ઉધાર હતું, 2 જમા. અહીંયા 2 ખાતા ઉધાર છે, 1 ખાતું જમા. હવે એની આપણી ખતવણીની પ્રોસેસ સમજી લઈએ. એ સમજવા જઈએ.
ખાતા વહીમાં આપણે ખાતા દોરીએ એ પહેલાં આપણે કન્ફર્મ કરી લઈએ. મેં અહીં બાબત જે નથી લખી, અહીંયા સરવાળો નથી કર્યો, તમારે તમારી રીતે સરવાળો કરવાનો અને બાબત જે લખવાની. ખતવણીની પ્રોસેસ જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે બાબત જે કે સરવાળાને બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ અહીંયા રહેશે નહીં. હવે તમારે 3 ખાતા દોરવાના. જરૂરી ખાતા દોરો. તો જરૂરી ખાતા કેટલા દોરવા વિદ્યાર્થીને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે આમનો તો લખાઈ ગઈ છે, તો તમારે નંબર આપવાના છે. પહેલું ખાતું જુઓ, બોર્ડ ઉપર પહેલું ઉધાર થતું ખાતું જુઓ, ધ્યાની, એટલે પહેલું તમારે ધ્યાનીનું ખાતું દોરવાનું, નંબર 1 આપો એને. પછી બીજું ખાતું જુઓ, રોકડ ખાતે ઉધાર, તો નંબર 2 ઉપર 2 ને રોકડ ખાતું આપો, અને નંબર 3 ઉપર વેચાણનું ખાતું, એટલે તમારે નંબર 3 વેચાણ ખાતે 3 નંબર આપવાના. ટોટલ તમારે 3 ખાતા દોરવાના. મેં નંબર આપી દીધા. તો જો પહેલું ખાતું અહીં ધ્યાનીનું દોરાઈને આવી ગયું, બીજા નંબર સેકન્ડ નંબર ઉપર જુઓ રોકડ ખાતું દોરાઈને આવી ગયું, અને ત્રીજા નંબર ઉપર જો વેચાણ ખાતું અહીં દોરાઈને આવી ગયું. 3 ખાતા તમારે દોરવાના. ખાતા જેમ આમનું દોરતા આવડે છે એવી રીતે ખાતા દોરતા આવડવા જોઈએ. તો જુઓ 3 ખાતા દોર્યા, ઉપર લખવાનું ખાતા વહી, જેમ અહીંયા લખ્યું હતું ખાતા વહીમાં ખતવણી, એમાં અહીં લખ્યું ખાતા વહી. હવે તમારે 3 ખાતા દોરવાના, 5-5 લીટીના ખાતા દોરશો. ઉદાહરણ છે એટલે તમારી સામે દોરેલા હોય જ. તો એમાં તમારે તારીખ, વિગત, નોપા, રકમ, તારીખ, વિગત, નોપા, રકમ. નંબર 1 ધ્યાનીનું ખાતું, નંબર 2 રોકડ ખાતું, નંબર 3 વેચાણ ખાતું. અહીં નંબર આપ્યા ને એ જ મેં ખાતા દોર્યા. પહેલાં તો જરૂરી ખાતા દોરો. ખાતા દોરાઈ જાય પછી શું કરશું આપણે? પછી ખતવણીની પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ આપણે. તો જુઓ આમ નોંધમાં જુઓ, ઉધાર અસર પામતા કેટલા? 2. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ 2 ખાતા. જમા અસર પામતા ખાતા કેટલા? 1 જ. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ 1 જ. તો ધ્યાની ખાતું આમ નોંધમાં શું થાય? તો કે ધ્યાનીનું ખાતું આમ નોંધમાં ઉધાર થાય. જુઓ આમ નોંધમાં ઉધાર અસર પામતું ખાતું ઉધાર બાજુ જાય, એટલે ધ્યાની ખાતે તમારે શું કરવાનું? ધ્યાની ખાતામાં તમારે ઉધાર બાજુ જવાનું. આ ધ્યાનીનું ખાતું એમાં ઉધાર બાજુ જવાનું. હું આમ એરો મારું છું, બરાબર યાદ રાખજો. તમને એમ થાય ધ્યાનીના ખાતામાં અમારે ઉધાર બાજુ જવું કે જમા બાજુ? તો આમ નોંધમાં ઉધાર અસર પામતું હોય તો તમારે ઉધાર બાજુ આવી જવાનું. ધ્યાનીનું ખાતું ઉધાર થાય તો કે હા, તો ઉધાર બાજુ લખી નાખવાનું. તો ઉધાર બાજુ જવાનું. હવે તારીખના ખાનામાં શું લખવાનું? તો કે આમ નોંધમાં શું તારીખ લખી? તો કે 2015 ઓગસ્ટ 12. પછી ધ્યાનીની વિરુદ્ધનું ખાતું બોલો, એટલે કે જમા થતું ખાતું બોલો. ધ્યાનીએ ઉધાર થાય છે તો આમ નોંધમાં જમા અસર પામતું ખાતાનું નામ લખાય. તો કે વેચાણ ખાતે. અહીંયા શું લખવાનું વિગતમાં? તો કે વેચાણ ખાતે. હવે નોંધણી પાના નંબરમાં કાંઈ લખવાનું નથી. આખું ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યાં સુધી કાંઈ લખવાનું નથી, એટલે ડેશ મારી દેવાનું. રકમમાં શું લખવાનું? તો કે ધ્યાનીના ખાતામાં, ધ્યાનીના ખાતે જેટલી રકમ આમનોંધમાં ઉધાર થઈ હોય, આમનોંધમાં જે રકમ ઉધાર થયેલી હોય એ રકમ તમારે ખતવણીમાં રકમના ખાનામાં લખવાની છે. તો 16,000 રૂપિયા જુઓ અહીંયા ઉધાર બાજુ લખાઈ ગયા. વિરુદ્ધના ખાતાનું નામ આવી ગયું વેચાણ ખાતે. વિગતમાં રકમમાં શું લખ્યું? તો કે ધ્યાની ખાતે જેટલી રકમ ઉધાર થતી હતી એ ઉધાર ધ્યાનીના ખાતામાં ઉધાર બાજુ આવી ગયા. તો આ ધ્યાનીના ખાતામાં ખતવણી થઈ ગઈ એટલે હું રાઈટ મારી દઉં છું. હવે આગળ વધીએ. ખતવણીમાં આગળ પહોંચ્યા આપણે રોકડ ખાતે ઉધાર લખ્યું. આમ નોંધમાં રોકડ ખાતું શું અસર પામે છે? ઉધાર થાય છે કે જમા થાય છે? તો કે આમ નોંધમાં રોકડ ખાતું ઉધાર થાય. કેટલા નંબર ઉપર દોર્યું? તો કે 2 નંબર ઉપર આ રહ્યું. તો રોકડ ખાતામાં કઈ બાજુ જવાનું? તો કે આમ નોંધમાં જે અસર પામતું હોય રોકડ ખાતું શું અસર પામે છે? ઉધાર કે જમા? તો કે રોકડ ખાતું ઉધાર અસર. તો રોકડ ખાતામાં તમારે ઉધાર સાઈડ પૂગવાનું છે. આ રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ પૂગી ગયા. તારીખ કઈ લખવાની? તો કે આમ નોંધમાં જે તારીખ લખી હોય એ જ તારીખ લખવાની. 2015 ઓગસ્ટ 12. હવે રોકડ ખાતાની વિરુદ્ધનું નામ વિગતમાં શું લખવાનું? તો કે રોકડ ખાતાની વિરુદ્ધનું નામ એટલે જમા અસર પામતું ખાતું જોવાનું છે. જમા અસર પામતું ખાતું તો કે વેચાણ. તો વિગતમાં લખવાનું તમારે વેચાણ ખાતે. પછી નોપામાં કાંઈ લખવાનું થશે નહીં. હવે રકમના ખાનામાં શું લખવું? તો કે આમ નોંધમાં ઉધાર ખાનામાં કેટલા લખ્યા છે? રોકડ ખાતાની સામે કેટલા લખ્યા? તો કે 8,000. તો રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ રકમના ખાનામાં 8,000 લખી નાખવાના. અહીંયા જે 8,000 છે એ જ 8,000 તમારે અહીં લખી નાખવાના. જે આમ નોંધમાં ઉધાર ખાનામાં દર્શાવેલા છે એ તમારે રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ રકમમાં લખવાના. આ ઉધાર ખાતાની ઉધાર અસર પામતા ખાતામાં ખતવણી થઈ ગઈ. ધ્યાનીના ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખતવણી થઈ. રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખતવણી થઈ. હવે આગળનું ખાતું, રોકડ ખાતાને અસર રાઈટ મારું છું. પછી વેચાણ ખાતું આવ્યું. વેચાણ ખાતું જમા થાય છે કે ઉધાર? તો કે જમા થાય છે. તો તમારે 3 નંબર ઉપર વેચાણ ખાતું દોરેલું હોવું જોઈએ. દોર્યું? તો કે હા. એમાં કઈ બાજુ જવાનું? તો કે વેચાણ ખાતામાં જમા બાજુ જવાનું. કઈ બાજુ જવાનું? જમા બાજુ. એટલે હું એરો મારું છું. વેચાણ ખાતે જમા. આમ નોંધમાં જુઓ જમા થાય છે એટલે તમારે વેચાણ ખાતામાં જમા બાજુ પહોંચી જવાનું. તારીખ કઈ લખવાની? અહીંથી શરૂઆત કરીએ. તારીખ તો કે આમ નોંધમાં જે તારીખ લખી હોય ને એ જ તારીખ તમારે અહીં લખવાની છે. તો 2015 ઓગસ્ટ 2012. હવે
વિગતમાં શું લખશું આપણે? તો કે વિગતમાં જુઓ, વેચાણ ખાતાની વિરુદ્ધના 2 ખાતા પસંદ કરેલા છે. વેચાણ ખાતાની વિરુદ્ધના 2 ધ્યાની અને રોકડ, અને 16 અને 8 ટોટલ આપણે 24,000 જમા કરવાના છે. અહીંયા રોકડ ખાતામાં, વેચાણ ખાતામાં 24,000 જમા કરશું, પણ એની વિરુદ્ધના 2 જમા કરવા પડશે. 16 અને 8 તમે અહીં લખી નાખશો એટલે તમારે 24,000 થઈ જશે, અને એક ખાતાને બદલે 2 ખાતા લખવા પડશે. ધ્યાની લખવું પડશે અને રોકડ લખવું પડશે. અહીંયા 16,000 લખવા પડશે, અહીંયા 8,000 લખવા પડશે. તો આપણે રોકડ ખાતાની વિરુદ્ધના ખાતાનું નામ લખવાનું ચાલુ કરીએ. તારીખ કઈ લખવાની? તો કે આમ નોંધમાં હોય લખો. ધ્યાની ખાતે કેટલી રકમ લખવાની? ધ્યાની ખાતા તો કે 16,000 રૂપિયા. આપણે ટોટલ કેટલા જમા કરવાના? 24 જમા કરવાના. 16 જમા થયા, હજી આપણે 8 કરવાના. એ 8 કયા ખાતે લખીને કરશું? તો કે રોકડ ખાતે. તારીખ પાછી એ જ રિપીટ કરવાની, ઓગસ્ટ 12 ઓગસ્ટ 12. તો અહીં લખવાનું રોકડ ખાતે રકમ કેટલી લખવાની? તો કે 8,000. થઈ ગયા 24,000. જોવો જી, તે વેચાણ ખાતે જમા 24,000. આમ કરીને તમારે 24,000 પૂરા કરવાના. એની વિરુદ્ધમાં જવું પડશે. વેચાણની વિરુદ્ધમાં 2 લખશો એટલે 24,000 જમા થઈ જશે. આ છે વેચાણ ખાતાની જમા બાજુની પ્રોસેસ, યાને કે સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણી છે. આ ખતવણી યાને કે પોસ્ટિંગ છે. અહીંયા ઉધાર બાજુ વર્ક કર્યું ધ્યાનીના ખાતામાં, રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ વર્ક કર્યું, અને વેચાણના ખાતામાં જમા બાજુ વર્ક કર્યું. આપણે કેને આધીન છીએ? તો કે આમનોંધને આધીન છીએ. આમનોંધમાં જેમ હતું એમ કર્યું. આમનોંધમાં ફરી વખત આ સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણી છે. આમનોંધમાં ધ્યાની ખાતું ઉધાર થાય એટલે ધ્યાનીના ખાતામાં ઉધાર બાજુ થાય. આમનોંધમાં રોકડ ખાતું ઉધાર થાય એટલે રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ પ્રોસેસ થઈ. આમનોંધમાં વેચાણ ખાતું જમા થાય છે એટલે વેચાણ ખાતામાં જમા બાજુ પ્રોસેસ થાય. પણ જ્યારે તમે તારીખ લખો ત્યારે તો કોમન જ આવે, પણ વિગતમાં જ્યારે લખવા જશો ત્યારે તમારે શું લખવું? ધ્યાનીના ખાતામાં ધ્યાનીનું નામ લખવાનું નથી. એ ભૂલ ન થાય, ધ્યાન રાખજો. રોકડ ખાતામાં રોકડનું નામ લખવાનું નથી. પછી વેચાણના ખાતામાં વેચાણનું નામ લખવાનું નથી, પણ વિરુદ્ધના ખાતે અસર પામતા ખાતાના નામ લખવાના. શું લખવાનું? વિરુદ્ધ અસર પામતા ખાતાના નામ લખવા પડે. તો વિરુદ્ધ અસર પામતા ધ્યાનીની વિરુદ્ધ વેચાણ, રોકડની વિરુદ્ધ વેચાણ, અને વેચાણની વિરુદ્ધ 2 આવે, ધ્યાની અને રોકડ. એવી રીતે તમારે સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણીની પ્રોસેસ સમજવાની થાય. તો હવે બરાબર સમજો. આ પેજ નંબર 209નું ઉદાહરણ, આ પેજ નંબર 210નું ઉદાહરણ. આમાં શું છે? તો કે આમાં એક જ ખાતું ઉધાર, 2 ખાતા જમા. આ ઉદાહરણમાં શું છે? 2 ખાતા ઉધાર, 1 ખાતું જમા. હવે પેજ નંબર 211 ઉપર છે ને, એ ઉદાહરણ તમને એવું કીધું કે એમાં 3 ખાતા ઉધાર છે અને 3 ખાતા જમા. બરાબર સમજો. 3 ખાતા ઉધાર અને 3 ખાતા જમા. એ આપણે ચોકડી મારી દેજો, એ આપણે પ્રોસેસ કરવાની નથી. બરાબર છે. પછી સીધું બીજું ઉદાહરણ આવી જાય છે પેજ નંબર 212 ઉપર છે. તો બીજું ઉદાહરણ છે ને, એ આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં, એટલે કે આના પછીનો 5મો લેક્ચર આવે ને ત્યારે આપણે એનું વર્ક કરવાનું છે. આ સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણી છે. તો ઉદાહરણ 2 કરીશું, પછી પાછા આપણે સ્વાધ્યાયને એને રિલેટેડ સમ દાખલા કરીશું. એટલે સાદી આમનોંધની ખતવણી અને સંયુક્ત આમનોંધની ખતવણી તમારી ક્લિયર થઈ જશે. હવે હોમવર્કમાં છે ને, આજે હું તમને જે PDF મોકલી આપું, એટલે કે આપણે જે 2 ઉદાહરણ મેં સમજાવ્યા, એની થિયરી સમજાવી, પછી આ 2 ઉદાહરણ પેજ નંબર 209નું, પેજ નંબર 210નું ઉદાહરણ, એ તમારે ફેરબુકમાં ઉતારવાનું. પછી હું કહું એટલી વખત તમારે હોમવર્કમાં ફેરબુકને રફકોમમાં કરવાનું. તો આજનો આપણો લેક્ચર નંબર 4 અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.